So in the last class, we discussed that the NFS architecture has been considered as the collection of the clients and servers to share a common file system. And the clients and servers are going to be not mandatory to be present on the same LAN. They may be presenting on the different LANs also. And NFS is going to be allowing each and every machine to be acting as both the client and the server at the same time. That is another characteristic. And NFS server is going to be exporting one or more directories for the same client at the same time. Okay, that can be possible. That is NFS architecture is nothing but a collection of the clients and servers to share the data among the common file system. And the servers and clients may not be presenting on the same LAN, and they can also act as a server and the client at the same interval of time. And they can also import one or more directories for their access by the remote clients. Okay, so this is the NFS architecture. And coming to the NFS protocol, one moment. See, coming to the NFS protocol. So what the goal of this particular NFS protocol and what its ultimate theme is to support the heterogeneous systems with the clients and servers running with different hardware and also the software. And it's going to be providing you the certain interface to communicate in between the client and the servers. Okay. So the ultimate goal of the protocol, NFS protocol, is to support the heterogeneous system, including both the different hardwares and also the softwares, and has to provide the integrated service interface between the clients and the servers to communicate well among them. Okay, and it's going to be NFS is going to be defining the goal by the two client server protocols. Okay, so as we already know that NFS has been based on the client server protocol, that is the request request protocol, and here it is going to be specifically defining two types of protocols for its category, for its architecture to work out with. Okay, so one for handling the mounting of the data on the remote clients, and another one is accessing the directory and also the files. Okay, so these are the two categories of the client server protocols which are going to be followed by the NFS, while parallelly supporting the heterogeneous hardware and the software and providing the interface between the client and the servers. Okay, so that is the ultimate goal of the NFS protocol. So that is going to be following the two goals in supporting the heterogeneous hardware and the software. That is nothing but protocol following for mounting the data on the corresponding clients, remote clients, and another one is accessing the data, directories and the files from that particular mounting clients. Okay, and protocol is going to be defining in the way that clients are going to be requesting, whereas servers are going to be responding to the particular request given by the clients. So any system can act as a client and the server at any moment, right? At this moment, the client can act as a, the system can be acting as a client. In the another moment, it may act as a server. So in that case, it has to be defined, the protocol has to be defined in such a way that if you are a client, you will be just requesting. If you are a server, you will be responding to the particular request. Okay. And at the same time, you may also include it in mounting the data onto the remote clients. Okay, and you may also act as like giving the access to the files or the data present at yourself, your store. మన మెమరీ దగ్గర తన మెమరీ దగ్గర ఉన్న డేటాని యాక్సెసింగ్ అయినా ఇస్తుంది, లేదంటే తన దగ్గర ఉన్న డేటాని వేరే క్లయింట్స్ దగ్గర మౌంట్ చేయడానికైనా ఉపయోగపడుతుంది. సో దట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి యాక్సెప్టింగ్ ద రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాండింగ్ టు దెమ్ ఆర్ ఆర్డరింగ్ ద అదర్ క్లయింట్స్ టు మౌంట్ ద డేటా ఆన్ దేర్ డ్రైవ్స్. ఏదో ఒకటి ఏదైనా సరే
it's going to be acting as a different way. A server గానే యాక్ట్ చేస్తుంది, లేకపోతే client గా యాక్ట్ చేస్తుంది, whatever it is. These two protocol services are run by the NFS, okay, in the client server model. And coming to this, accessing the remote and local file systems. Remote and local file systems ni ఎలా యాక్సెస్ చేస్తుంది, ఎన్ఎఫ్ఎస్ ఫైల్ సిస్టంలో ఎలాగ వర్క్ జరుగుతూ ఉంటుంది, అసలు హౌ కుడ్ ఇట్ కెన్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద డైరెక్టరీ యాక్సెసింగ్ అండ్ ద ఫైల్ యాక్సెసింగ్ అంటే ఇక్కడ మనకు ఒక పిక్చర్ ఇచ్చారు చూడండి. సర్వర్ 1 and server 2 is there, client is also between it. Each and every system is having its own file systems. ఫైల్ సిస్టమ్ డైరెక్టరీస్, డైరెక్టరీ ఆర్కిటెక్చర్, రూట్, పాత్స్ అంత డిఫరెంట్గా ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, సర్వర్ 1కి ఒక డైరెక్టరీ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంది, డైరెక్టరీ హైరార్కీ ఉంది. సర్వర్ 2కి ఒక డైరెక్టరీ హైరార్కీ ఉంది. క్లయింట్ ఈస్ ఆల్సో మెయింటైనింగ్ అనదర్ directory hierarchy, right? Okay, so coming to the server 1, it is a root of, it's having a root of this particular directory hierarchy, and among that particular root, its particular tree, the main root node, it's going to be inherited with a particular root called as a child called as export, and export node is going to be get yielded with a child called as people, and people is going to be yielded with another set of childs called Big, John, Bob, and all those things, right? So this is the thing. Another one is server 2, it is also having a root directory, and it's going to be having a child of one of the child as NFS, okay, and it's going to be having another child as users, and users are going to be having a children Jim and Jane and Joe, right? So these are the two servers having their own directory hierarchy, right? And coming to the client is also having a root of its own, and it's going to having another two children, VM, Minix, and USR, users. So users are of three categories. It is having students, X, and staff. Students, X, and staff. And these students and staff are not originally existing on the client actually. They are been existing on the servers on the other side. That is, students are been existing on the server 1, and server 2 staff are going to be existing on the server 2. Whereas X is the children which is of USR node, which has been existing locally on that particular client. సో క్లయింట్కి ఇక్కడ రూట్ డైరెక్టరీ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ చిల్డ్రన్ ఉన్నారు. అందులో విఎం యూనిక్స్ ఒకటి, యూజర్ అని ఒకటి ఉన్నది. యూజర్కి 3 చిల్డ్రన్ ఉన్నారు, మళ్ళీ స్టూడెంట్స్ ఎక్స్ స్టాఫ్ అని. ఐ థింక్ ఐఎమ్ క్లియర్ అండ్ యు ఆర్ గెట్టింగ్ ఇట్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఓకే, స్టూడెంట్స్ ఎక్స్ అండ్ స్టాఫ్. సో ఇక్కడ ఉన్న 3 చిల్డ్రన్లో స్టూడెంట్స్ అండ్ స్టాఫ్ ఆర్ నాట్ locally existing. They are not existing on the client system. Their data is been remotely mounted on the server. Their data has been remotely mounted on the server. That is, this client has been mounted the data onto the 2 server clients. Server అని ఇక్కడ ఎందుకు అన్నాము అంటే, at another moment these two can be acting as a client. అనదర్ మూమెంట్లో ఇవి 2 క్లయింట్ అయి ఉండొచ్చు. బట్ ఎప్పుడైతే మనకి స్టూడెంట్ డేటా, స్టాఫ్ డేటా కావాలో, మనము as a client you are been requesting these 2 systems as the data has been presenting on the those systems. ఆ సిస్టమ్స్లో డేటా ఉంది కాబట్టి ఆ డేటాని మనం వాటిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. సో అప్పుడు మనం క్లయింట్ అవుతాము. whereas those systems will becoming the servers. Until and unless we are not going to be requesting the students and staff data, server 1 and server 2 may be acting as a client 1 and client 2 simply. So మనం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి as they has to respond and give the data in turn for us, they will be called as the servers at this moment. సో మనం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి we will be called as the client. సో స్టూడెంట్ డేటాని, స్టాఫ్ డేటాని మనం రిమోట్గా ఎక్కడ మౌంట్ చేసాము, సర్వర్ 1లో, సర్వర్ 2లో మౌంట్ చేసాం. సో ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ యాజ్ అ పీపుల్ తీసుకున్న స్టూడెంట్స్ ఎవరు అనేది మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేసాం. అలాగే ఇక్కడ స్టాఫ్ యాజ్ అ యూజర్స్ తీసుకుని వాళ్ళని యాజ్ అ నేమ్స్ ఇక్కడ మనం డిఫైన్ చేసాం. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద రిమోట్ ఫైల్ సిస్టమ్ అండ్ ద లోకల్ ఫైల్ సిస్టమ్ విల్ బి గెట్ యాక్సెస్డ్. సో ఎన్ఎఫ్ఎస్ అనేది సర్వర్ 2కి ఇట్స్ అ లోకల్ సిస్టమ్. ఓకే, లోకల్ డేటా. Why? Because their data is in the form of users, has been existing in its own system. And export and people అనేది server 1కి కూడా local data అని. So that they are directly accessing and they can have the direct access of this particular people and export and all those things. Whereas client is having its own information via Minix and the USR. USRకి via Minix అనేవి కూడా వాటికి లోకల్ ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ యూజర్స్లో USR డైరెక్టరీలో X అనేది లోకల్ ఫైల్, దాని సిస్టంలోనే ఉంది. వేరాజ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ స్టాఫ్ అనేది మాత్రము లోకల్గా లేదు, రిమోట్గా ఎగ్జిస్ట్ అయ్యింది. ఇలాగ మనము ఇన్ ద నెస్టెడ్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ నెస్టెడ్ హైరార్కీ వీ మే హ్యావ్ ద remote file systems, we may have the local file systems,
and distinguish between the local and remote file system will be get identified by the virtual file system that we are existing on the NFS architecture. After identifying that, we are going to be sending the request to the corresponding server through the NFS clients and the NFS servers. NFS interface ద్వారా మనము ఆర్పిసి కాల్ చేస్తే అంటే స్టూడెంట్స్ డేటా కావాలనుకున్నప్పుడు we will be building up a RPC call to send a request to that particular server in order to retrieve the data of the people here. ఒకవేళ స్టాఫ్ డేటా కావాలనుకుంటే ఇక్కడ మనం ఒక ఆర్పిసి కాల్ జనరేట్ చేసి యాజ్ అ రిక్వెస్ట్ మనం సర్వర్ 2కి పంపితే దెన్ విల్ గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ సర్వర్ సిస్టమ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద యూజర్స్. స్టాఫ్ డేటాని మనం ఈ సిస్టమ్ నుంచి తెచ్చుకోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఒక ఆర్పిసి కాల్ పంపుతాం. స్టూడెంట్ డేటాని ఈ సర్వర్ నుంచి తెచ్చుకోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఒక ఆర్పిసి కాల్ పంపుతాం. సో ఇట్లా మనం లోకల్ సిస్టమ్ యొక్క డేటాని, లోకల్ డేటాని, రిమోట్ డేటాని కూడా ఎన్ఎఫ్ఎస్ క్లయింట్ నుంచి డేటా ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాము అంటే ఇన్ దిస్ వే. ఓకే, ఐ థింక్ యూ గాట్ అ clear idea that how the NFS has been working in accessing the data and ఎలాగో మనము డేటాని వేరే సిస్టంలో మౌంట్ చేసి వాటిని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తామో కూడా ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నేను. I think you have been very clear about how the data has been mounted which is belonging to this client. ఈ క్లయింట్కి సంబంధించింది అయినా కూడా ఈ డేటాని మనం వేరే సిస్టమ్ మీద మౌంట్ చేస్తున్నాం. అలాగే వాటిని కావాల్సి వచ్చినప్పుడు మనము రిమోట్ సిస్టమ్ నుంచే మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నట్టు యాజ్ ఎ క్లయింట్ మనం వాటిని రిక్వెస్ట్ చేసి విల్ బి గెయినింగ్ ద యాక్సెస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ డేటా విచ్ వీ ఆల్రెడీ వీ సెల్ఫ్ మౌంటెడ్. మనం మౌంట్ చేసిన డేటానే మనం యాజ్ అ క్లయింట్ మనం వాటిని రిక్వెస్ట్ చేసి యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకేనండి. సో కమింగ్ టు ద మౌంటింగ్, హౌ ద మౌంటింగ్ ప్రొసీజర్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ అంటే client requests a directory structure to be mounted. If the path is legal, the server returns file handle to the client. సో మన డైరెక్ట్గా ఫైల్ సిస్టమ్ని ఫైల్ని డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేయకుండా యాజ్ ఎ క్లయింట్ మనం మనం దాన్ని మౌంట్ చేస్తాము, ఎలాగ డేటాని వేరే క్లయింట్ మీద మనం మౌంట్ చేస్తాము అంటే ఒక డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ని మనం రిక్వెస్ట్ చేస్తామండి. యూఆర్ గోయింగ్ టు బి డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ టు బి మౌంటెడ్. ఎక్కడ నేను మౌంట్ చేయొచ్చు, వేర్ కెన్ ఐ మౌంట్ ద డేటా ఆన్ టు యూ. నేను నా డేటాని మీ దగ్గర మౌంట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. దట్ ఈస్ ఐ హ్యావ్ టు ప్లేస్ ద డేటా ఆన్ టు యువర్ సిస్టమ్. వాట్ ఈస్ ద డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ ఇన్ విచ్ ఐ కెన్ మౌంట్ ద డేటా, ఏ స్ట్రక్చర్లో నేను మౌంట్ చేయొచ్చు అనేది మనము రిక్వెస్ట్ చేస్తాం. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బీన్ feasible and possible for that particular system at that moment, then as a server it is going to be returning a file handle to the client. సో ఫైల్ హ్యాండిల్ అంటే ఏంటో కూడా నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఒకవేళ కనుక మనకి టెక్స్ట్ ఫైల్ నేమ్తో మనం రిఫర్ చేస్తూ ఉంటే దాన్ని యాజ్ అ ఫైల్ ఐడెంటిఫైడర్గా రిక్వెస్ట్ చేసుకోవటానికి ప్రాసెసింగ్లో ఎన్ఎఫ్ఎస్ యూజ్ చేసే దాన్నే మనము ఫైల్ హ్యాండిల్ అని అంటాము అని చెప్పాను. ఓకే, యూనిక్ ఫైల్ ఐడెంటిఫైయర్ కాదు, ఫైల్ నేమ్ కాదు. ద ఎన్ఎఫ్ఎస్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఈజ్ యూజింగ్ ద name called as file handle to handle the files and their addresses also. Okay, సో ఎప్పుడైతే మనము డేటాని అనదర్ క్లయింట్ మీద మౌంట్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని మనం డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ రిక్వెస్ట్ చేసి పెడతాం. ఎప్పుడైతే రిక్వెస్ట్ చేసామో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ లీగల్ యాక్సెస్ ద సర్వర్ విల్ బి రెస్పాండింగ్ విత్ ద ఫైల్ హ్యాండిల్ బై రిటర్నింగ్ ఇట్. సో ఎప్పుడైతే రిటర్న్ చేసామో ఆటోమేటిక్గా క్లయింట్ స్టార్ట్స్ టు మౌంటింగ్ ద డేటా ఆన్ టు ద సిస్టమ్. ఏ సిస్టమ్ అయితే మనం రిక్వెస్ట్ చేసామో దాని మీదకి మనం డేటాని మౌంట్ చేయొచ్చు. ఓకే, అలాగే ఒకవేళ మనం రిక్వెస్ట్ చేయకపోయినా మౌంటింగ్ అనేది డైరెక్ట్గా కూడా చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద ఫీచర్ ఆఫ్ ఆటో మౌంటింగ్. డైరెక్ట్గా డైరెక్టరీని తీసుకెళ్ళి అంటే ఒక స్పెషల్ డైరెక్టరీలో ఒక పాత్ని మనం అడిగాము యాక్చువల్లీ, అలా కాకుండా ఒక సింగిల్ డైరెక్టరీనే మనం క్రియేట్ చేసి డైరెక్ట్గా దాన్ని క్లయింట్ మీద మౌంట్ చేయొచ్చు. అండ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రొసీజర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆటో మౌంటింగ్. సో ఇప్పుడు మనం వాడుతున్న డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్, ఇంటర్నెట్, డేటా షేరింగ్, డేటా డిస్ట్రిబ్యూషన్, డేటా ట్రాన్స్ఫరింగ్ అంతా కూడా ఎలా జరుగుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సిస్టమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న ఈ ఫీచర్స్ ద్వారానే ఒక క్లయింట్ రిక్వెస్ట్ చేయటం, ఇంకొక సర్వర్ రెస్పాండ్ అవ్వడము, మనం డేటాని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నామా, డేటాని వ్యూ చేస్తున్నామా, డేటాని ఇంకొక దగ్గర కాపీ చేస్తున్నామా, అలాంటప్పుడు క్లయింట్స్ ఎలాగ రెస్పాండ్ అవుతాయి, సర్వర్స్ ఎలా రెస్పాండ్ అవుతాయి, ఆ టైంలో ఫైల్ సిస్టమ్ ఎలా యాక్సెస్ అవుతుంది, ఇంటర్నల్గా టెక్నికల్గా ఫైల్ ఐడెంటిఫైయర్స్ని, ఫైల్ హ్యాండిల్స్ని క్లయింట్స్ కానీ సర్వర్స్ కానీ ఎలా అర్థం చేసుకుంటాయి, వాటిని మనం వేరే సిస్టమ్ మీద ఎలాగ మౌంట్ చేస్తాము, మన దగ్గర కాకుండా డేటా వేరే వేరే సిస్టమ్స్ దగ్గర ఎలాగ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాము, డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన దాన్ని మళ్ళీ మనం ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటాము, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ నాట్ బి నోన్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ ఆర్ ఎండ్ యూజర్స్. ఎండ్ యూజర్స్కి ఇంటర్నల్గా జరుగుతున్నప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న ఒక్క విషయం కూడా తెలీదు. జస్ట్ సింప్లీ దే నో అబౌట్ దే ఆర్ బీన్ యాక్సెసింగ్ ది డేటా ఫ్రమ్ సో అండ్ సో సర్వర్ అండ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ అడ్రస్ స్పేస్ వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లం. ఒకటే సర్వర్ నుంచి ఒకటే అడ్రస్ స్పేస్ నుంచి ఎప్పుడూ కూడా డేటాని రిట్రీవ్ చేసుకుంటున్నారనే విషయమే వాళ్ళకి తెలుసు.
సో మనం గూగుల్లో ఒక కీవర్డ్ కాదు 100 కీవర్డ్ ప్రెస్ చేస్తే ఆ 100 కీవర్డ్లో డేటా 10 సర్వర్స్ దగ్గర 10 × 10 100 డేటా మనం అడిగాము. అందులో 10 సర్వర్స్లోనూ ఈ డేటా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉండొచ్చు. 10 క్వైరీస్ 10 క్వైరీస్, ఒక్కొక్క క్వైరీలో ఒక్కొక్క సర్వర్ దగ్గర ఉండొచ్చు. ఆ 10 సర్వర్స్ నుంచి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటిగ్రేట్ చేసి మనకి యాజ్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఆఫ్ యూఆర్ఎల్స్ డిస్ప్లే చేస్తుంది. మనకేం తెలుస్తుంది, మనం ఒక సర్వర్ నుంచి మాత్రమే ఇన్ఫర్మేషన్ని గెట్ చేసుకుంటున్నామని మనం అనుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద మౌంటింగ్ ప్రొసీజర్. ఓకే, ఎన్ఎఫ్ఎస్ ప్రోటోకాల్ 2 కేటగిరీస్ ఉంటాయి అనుకున్నాం. మౌంటింగ్ కేటగిరీ ఒకటి, యాక్సెసింగ్ కేటగిరీ ఒకటి. సో ఇక్కడ మనం యాక్సెసింగ్ చూస్తున్నాము ఈ పర్టికులర్ పిక్చర్లో. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ మౌంటింగ్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం. మౌంటింగ్ చెప్పేటప్పుడు ఒక డైరెక్టరీలో పాత్ అన్న రిక్వెస్ట్ చేస్తాము, లేదు అనుకుంటే ఒక డైరెక్టరీని తీసుకెళ్ళి పేస్ట్ చేయడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంటుంది. డైరెక్టరీని డైరెక్ట్గా మనం తీసుకెళ్ళి రిమోట్ క్లయింట్ మీద పేస్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as auto mounting. Otherwise, we will requesting that particular system to give us a certain path where we can mount our data or save our data on that particular system. And coming to the file access, ఒకసారి మౌంట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ఆ డేటాని ఎలాగ మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటాము. సన్ నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే అందులో యాక్సెసింగ్ ఎలా జరుగుతుంది. యూనిక్స్ ఆపరేషన్స్ అన్ని ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తాయి, కానీ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ ఆపరేషన్స్ తప్ప మిగతా అన్నీ కూడా మనం ఫైల్ యాక్సెసింగ్లో చేయొచ్చండి. సో ఎందుకు మనం ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ మనం పెర్ఫామ్ చేయట్లేదు, యూనిక్స్లో ఆ ప్రావిషన్ ఎందుకు ఇవ్వలేదు అని అంటే, మనం ఒకసారి ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. డిఎఫ్ఎస్ సిస్టమ్ అనేది స్టేట్లెస్గా సర్వర్ దగ్గర మెయింటైన్ చేస్తుంది. వై డూ యూ మీన్ బై ద స్టేట్లెస్ అంటే ఎవరు ఓపెన్ చేశారు, ఎవరు క్లోజ్ చేశారు, ఇది రీడ్ మోడ్లో ఉందా, రైట్ మోడ్లో ఉందా, లేకపోతే దాన్ని మనం రీడ్ చేస్తున్నామా, రైట్ చేస్తున్నామా, దానికి ఎన్ని యాట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి, వాట్ ఈస్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద ఫైల్, ఇదంతా కూడా బయట యూజర్స్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ తెలియకుండా just simply we are forwarding the information. In order to maintain that statelessness on the server end, we are not going to providing any opening and closing operations. Okay, server need not keep a list of open connections. ఎంతమంది ఓపెన్ చేసి పెట్టుకున్నారు, దాన్ని ఎంతమంది వాడుతున్నారు, వాళ్ళు యాక్సెస్ చేస్తున్నారా, రీడ్ చేస్తున్నారా, రైట్ చేస్తున్నారా, మాడిఫై చేస్తున్నారా, డౌన్లోడ్ చేస్తున్నారా, ఈ థింగ్స్ ఎవరు మనం చేసేటప్పుడు మన ఫ్రెండ్ చేస్తున్నది మనకి ఏమైనా తెలుస్తుందా? we doesn't know about until and unless if the file is being shared. ఫైల్ షేర్ అయితే మాత్రమే మనం చేస్తున్న ఆపరేషన్ ప్యారలల్గా అవతల వాళ్ళకి తెలుస్తుంది తప్ప until and unless if you are not having any awareness of opening the connections of that particular, having the data of open connections of that particular data or the file system, we are not able to know that, and we are going to have an illusion that we are solely working on the file system. మనం మాత్రమే ఆ ఫైల్లో వర్క్ చేస్తున్నామన్న ఫీలింగ్ మనకి వస్తుంది. అండ్ ఎవరు ఓపెన్ చేసి పెట్టారు, ఎంతమంది ఓపెన్ చేశారు, ఏం చేస్తున్నారన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ ఉండదు. దట్ ఈస్ హౌ ద ఫైల్ యాక్సెసింగ్ విల్ బి గివెన్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్. ఓకే, coming to the implementation. So what is the time? Okay. So how the implementation will be done? సో ఒకసారి మనం సిస్టమ్ కాల్ లేయర్ వర్క్ అయినప్పుడు, అంటే మనము జస్ట్ ఒక రిక్వెస్ట్ పంపించిన తర్వాత what happens? So once any client wants to access some file from the remote system, ఒక రిమోట్ సిస్టమ్ నుంచి ఫైల్ యాక్సెస్ చేయడానికి క్లయింట్ ఒక రిక్వెస్ట్ పంపించగానే ఒక సిస్టమ్ కాల్ లేయర్, ఒక సిస్టమ్ కాల్ ఇన్వోక్ అవుతుంది. సో అవ్వగానే ఏం జరుగుతుంది అంటే ఎన్ఎఫ్ఎస్ స్పెసిఫిక్ లేయర్ వర్చువల్ ఫైల్ సిస్టమ్ మనకు అక్కడ ఇన్హిబిట్ అయ్యేది ఏంటి అంటే, ఎప్పుడైతే ఒక క్లయింట్ రిక్వెస్ట్ సిస్టమ్ కాల్ ట్రిగర్ అవుతుందో ఇమీడియట్గా అవర్ వర్చువల్ ఫైల్ సిస్టమ్ విల్ బి గోయింగ్ టు బి ఇన్హిబిటెడ్ ఆర్ ట్రిగర్డ్. అది ఎనేబుల్ అవుతుంది. సో ఎనేబుల్ అయిపోయిన వెంటనే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి మెయింటైనింగ్ ఎన్ ఎంట్రీ పైర్ ఫైల్ కాల్డ్ vnode ఫర్ ఎవ్రీ ఓపెన్ ఫైల్. సో ప్రతి ఫైల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు, అంటే ఫైల్ ఓపెన్ చేసి ఎవరైనా వాడుతున్నారు అనుకున్నప్పుడు, సో ప్రతి ఓపెన్ ఫైల్కి అండ్ ఎవ్రీ ఓపెన్ ఫైల్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి మెయింటైనింగ్ ఎంట్రీ కాల్డ్ యాజ్ vnode ఎట్ ద వర్చువల్ ఫైల్ సిస్టమ్. వర్చువల్ ఫైల్ సిస్టమ్ దగ్గర ఒక పర్టికులర్ లాగ్ ఉంటుంది. ఆ లాగ్లో for each and every open file will be maintained a entry called as vnode, virtual inode అంటారు దీన్ని. vnode అంటే ఏంటంటే వర్చువల్ inode. సో ఆ పర్టికులర్ ఎంట్రీ మన వర్చువల్ ఫైల్ సిస్టమ్ దగ్గర ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఒక సిస్టమ్ కాల్ ఇన్హిబిట్ అవుతుందో we can see that particular entries anamata, and virtual file system can maintain that particular vnode entries, and those vnode entries can be viewed after the system call received by it. సో అయితే vnode ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుంది అని అంటే, vnode ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇండికేటింగ్ వెదర్ అ ఫైల్ ఈజ్ లోకల్ ఆర్ రిమోట్. ఓకే, ఫస్ట్ అసలు ముందు మనకి వర్చువల్ ఫైల్ సిస్టమ్ ద్వారా
First characteristic మనకు తెలిసింది ఏంటి అంటే it's going to be distinguishing that whether the client has been asked the file for local accessing or the remote accessing. So అది ఫస్ట్ డిస్టింగ్విష్ చేసి పెడుతుంది. ఓకే, ఆఫ్టర్ దాట్ vnode is going to be doing that for remote files extra info is provided. ఒకవేళ రిమోట్ ఫైల్ యాక్సెసింగ్ కనుక వస్తే దానికి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి, ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళి యాక్సెస్ తెచ్చుకోవాలి అని. లోకల్ ఫైల్ అయితే కనుక ఫైల్ సిస్టమ్ అండ్ ఐనోడ్ ఆర్ స్పెసిఫైడ్. ఏ పర్టికులర్ ఐనోడ్ ఓపెన్ అయ్యింది లేదంటే ఐనోడ్స్ ఏంటి దాని ద్వారా మ్యాప్ చేసుకుని ఆ ఫైల్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఆ ఫైల్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన అడ్రస్ ఇస్తాం. ఓకే, సో ఎలాగ మనకి వీనోడ్స్ యూస్ చేసుకుని మౌంట్ చేసుకోగలం ఓపెన్ అండ్ రీడ్ సిస్టమ్ కాల్స్ ఒక క్లయింట్ అప్లికేషన్ నుంచి చేయగలం అనేది మనం చూద్దాం. ఓకేనండి. సో ఏంటి ఇప్పుడు ఒకసారి మనము ఒక క్లయింట్ నుంచి రిక్వెస్ట్ వచ్చింది ఒక ఫైల్ యాక్సెసింగ్కి అన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సిస్టమ్ కాల్ విల్ బి enabling a virtual file system. With the virtual file system, we'll having the log of vnodes that are being entered for each and every file that has been opened. So what will be the use of the vnode entries that we have been listed in the at the virtual file system ante? Actually we know that vnode is going to be indicating what is a remote file and what is a local file. So after identifying that if it is a remote access, extra information will be given in order to access the file from the remote client. Otherwise, if it is a local file system, what is the file system and the inode for that particular file will be given. Okay, so this is how the implementation of the file accessing will be done. And coming to the vnode, one moment. So now we see the vnode implementation, how the vnode is going to perform in its operation in mounting and also accessing the files. So to mount a file system on the remote system, the system admin is going to calling the mount program specifying the remote directory and also the local directory in which it is to be mounted and other information. ఎప్పుడైతే ఒక పర్టికులర్ క్లయింట్ డేటాని మౌంట్ చేయాలని అనుకుంటుందో ఆటోమేటిక్గా సిస్టమ్ అడ్మిన్ ఆ మౌంట్ ప్రోగ్రామ్ని కాల్ చేస్తుంది. So in order to retrieve the remote directory and also the local directory, to get the information that where the remote directory and also the local directory has been existing, ఎక్కడ అది డేటా పెట్టాలనుకుంటుందో దాన్ని బట్టి ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి డిసైడింగ్ దట్ ఇఫ్ ఎనీ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ హ్యాస్ టు బి గివెన్ లైక్ రిమోట్ డైరెక్టరీ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలా, లోకల్ డైరెక్టరీ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలా, ఎక్కడ అది మౌంట్ చేయాలనుకుంటుంది, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనకి పర్టికులర్ వీనోడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. దట్ ఈస్ మౌంట్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఇఫ్ ద రిమోట్ డైరెక్టరీ ఎగ్జిస్ట్ అండ్ ఇస్ అవైలబుల్ ఫర్ మౌంటింగ్, మౌంట్ సిస్టమ్ కాల్ ఇస్ మేడ్. ఆల్రెడీ రిమోట్ డైరెక్టరీ కనుక అక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతూ ఉంటే కనుక అంటే లిస్ట్లో ఉంటే దెన్ it is available for mounting కనుక దానికి అక్కడ పాసిబిలిటీ కూడా ఉన్నట్టయితే అంటే దాని దగ్గర స్పేస్ ఉన్నట్టయితే మౌంట్ సిస్టమ్ కాల్ మనం ఏం చేస్తాము అంటే మౌంట్ ఆర్పిసిని మనము ఇన్హిబిట్ చేస్తాము. ఓకే, సో రిమోట్ డైరెక్టరీకి ఆ పర్టికులర్ మౌంటింగ్ కాల్ని పంపిస్తాం అనమాట. సో దట్ మనము ఆ పర్టికులర్ రిమోట్ సిస్టంలో డేటాని మౌంట్ చేసుకోవచ్చు. లేదు లోకల్ డైరెక్టరీ అనుకోండి, లోకల్ డైరెక్టరీ అయితే లోకల్ డైరెక్టరీ అవైలబుల్గా ఉందా లేదా, మౌంటింగ్కి రెడీగా ఉందా లేదా, దాని డేటా ఏంటని మనం ఇస్తే దాని దగ్గర ఆ పర్టికులర్ క్లయింట్ మౌంట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. సో ఆల్ దిస్ will be implemented by the vnode itself. vnode ఇదంతా కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, kernel constructs vnode for the remote directory and asks the NFS client code to create a R node. Okay, and its internal tables. vnode is the client, VFS will point to local inode or this R node. సో అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఆ రిమోట్ డైరెక్టరీ ఆర్ ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్, ఏదైతే మౌంట్ జరిగిందో లేకపోతే ఏదైతే క్రియేట్ అయ్యిందో కర్నల్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఆ రిమోట్ డైరెక్టరీకి ఒక vnode ని క్రియేట్ చేస్తుంది.
and ask the NFS client code to create a R node. సో అయితే ఈ పర్టికులర్ ఎన్ఎఫ్ఎస్ సిస్టమ్కి అది ఏం చేస్తుందంటే, నేను ఆల్రెడీ వీ నోడ్ క్రియేట్ చేశాను, యువర్ సెల్ఫ్ క్రియేట్ ద ఆర్ నోడ్ ఫర్ దట్ పర్టిక్యులర్ వీ నోడ్. ఆ వీ నోడ్కి మీరు రిమోట్ ఐ నోడ్ అనే ఒక నోడ్ని, ఆర్ నోడ్ని క్రియేట్ చేసుకోండి ఇన్ ఇట్స్ ఇంటర్నల్ టేబుల్స్. మన దగ్గర వాటి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకోవటం కోసము విల్ బి రిఫరింగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆర్ నోడ్. అండ్ వీ నోడ్ ఇన్ ద క్లయింట్ విఎఫ్ఎస్ విల్ పాయింట్ టు లోకల్ ఐ నోడ్ ఆర్ దిస్ ఆర్ నోడ్. అయితే క్లయింట్ నోడ్ దగ్గర ఉన్న సిస్టమ్ దేన్ని పాయింట్అవుట్ చేస్తుందంటే లోకల్ ఐ నోడ్ని కానీ లేకపోతే ఆర్ నోడ్ని కానీ మాత్రమే ఇండికేట్ చేస్తుంది. అంటే ఫైల్ యాక్సెసింగ్ వీ నోడ్కి యాక్సెసింగ్ అడిగింది అనుకోండి, if it has been already existing, then it is going to be either pointing to the local inode or the remote inode. Remote inode value ni కానీ లేకపోతే local inode value ni కానీ ఇస్తుంది based on the రిక్వెస్ట్ గివెన్ ఆస్క్డ్ బై ద క్లయింట్. ఒకవేళ లోకల్ డేటా అడిగామనుకోండి, లోకల్ ఫైల్ అడిగామనుకోండి, వీ విల్ బి పాయింటెడ్ విత్ ద లోకల్ ఐనోడ్. అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ బీన్ ఆస్కింగ్ విత్ అ రిమోట్ ఫైల్ అడుగుతూ ఉంటే మనకే రిఫరెన్స్ కావాలి, రిమోట్ ఐనోడ్ రిఫరెన్స్ కావాలి, కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గివింగ్ యూ ద ఆర్ నోడ్. సో మనము ఎన్ఎఫ్ఎస్ ఫైల్ సిస్టమ్ కనుక రిమోట్ నోడ్స్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటే వాటి యొక్క ఆర్ నోడ్ వాల్యూని ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు? లోకల్గా క్లయింట్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో వెన్ ఎవర్ ఎనీ సిస్టమ్ ఆస్క్స్ ఎనీ ఫైల్స్ విచ్ ఆర్ బీన్ లోకల్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్ నాన్ లోకల్ ఎగ్జిస్టింగ్, సో విఎఫ్ఎస్ ఫస్ట్ డిసైడ్ చేస్తుంది virtual file system whether the access is local accessing or the remote access. Local access అయితే గనక it will take the help of the local inode and it will approach that particular directory and it will access the file. Otherwise ఒకవేళ అది కనుక ఆర్ నోడ్ అనుకోండి, ఐ మీన్ అంటే రిమోట్ డేటా అనుకోండి, ఆ సిస్టమ్ మీద ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లేదు, బట్ ఏం చేసింది ఇది ఈ క్లయింట్, ఇట్స్ బీన్ మౌంటెడ్ ద డేటా ఆన్ టు ద సమ్ రిమోట్ డైరెక్టరీ. సో రిమోట్ సిస్టమ్ మీద రిమోట్ క్లయింట్ దగ్గర డేటాని మౌంట్ చేసింది కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ అడ్రస్ని మనం చెప్పడం కోసం వీఆర్ రిఫరింగ్ ద ఆర్ నోడ్. టేకింగ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఆర్ నోడ్, దెన్ ద క్లయింట్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ రిక్వెస్టెడ్ ద డేటా విచ్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆన్ అవర్ సిస్టమ్ will be taking the path of the R node and it will approach that particular client. సో మన దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయి ఈ అడ్రస్ తీసుకొని వేరే క్లయింట్ దగ్గర ఎక్కడైతే డేటా ఉందో అక్కడికి వెళ్ళి దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది. అలా కాకుండా ఓన్లీ మౌంటింగ్ అయితే కనుక ద సిస్టమ్ అడ్మిన్ విల్ కాల్ the mount program and it will be giving you the remote directory or the local directory address. If they are being readily available for mounting, then you are going to mounting the data onto the directory. That is the vnode, how it is going to performing the mounting of the information. Okay. Coming to the remote file access, that is what we have already discussed. So remote file access అయితే ఎలా జరుగుతుంది అంటే చెప్పాను కదా, when a remote file is opened by the client, it locates the R node. ఒకవేళ కనుక రిమోట్ ఫైల్ కనుక యాక్సెసింగ్ అడిగితే మనం ఏం చేయాలి? ఆర్ నోడ్ ఇవ్వాలి. ఇట్ దెన్ ఆస్క్స్ ఎన్ఎఫ్ఎస్ క్లయింట్ టు ఓపెన్ ద ఫైల్. సో ఈ ఆర్ నోడ్ యూస్ చేసుకుని ఎన్ఎఫ్ఎస్ క్లయింట్ని మనము ఓపెన్ చేయమని అడుగుతాం. సో పాత్ చెక్ చేసుకుని దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ఫైల్ హ్యాండిల్ టు ద విఎఫ్ఎస్ టేబుల్స్. సో వర్చువల్ సిస్టమ్ టేబుల్స్కి ఆ ఫైల్ హ్యాండిల్ని రిటర్న్ చేస్తుంది క్లయింట్కి. అప్పుడు ఆ ఫైల్ హ్యాండిల్ యూజ్ చేసుకుని ఆ ఫైల్ని రిమోట్ సిస్టమ్ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకుని అప్పుడు మనకి ఆ ఫైల్ని ఓపెన్ చేసి పెడుతుంది. అంటే మనం క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్తామా, రిమోట్ క్లయింట్ దగ్గర యాక్సెస్ ఉంది కాబట్టి ఆ క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం డేటా తెచ్చుకుంటామా అంటే వీఆర్ నాట్ ట్రావెలింగ్ బై వాక్ ఆర్ బై బస్ ఆర్ ట్రైన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఎప్పుడైతే మనం రిమోట్ ఫైల్ని అడుగుతున్నామో ఆ ఆర్ నోడ్ని మనం ఆ క్లయింట్ని రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆర్ నోడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఫైల్ హ్యాండిల్ని మళ్ళీ ఏ క్లయింట్ అయితే మనం రిక్వెస్ట్ చేసామో దానికి రిటర్న్ చేస్తుంది. ఆ ఫైల్ హ్యాండిల్ యూజ్ చేసుకుని మనకి మళ్ళీ ఫైల్ పాత్ వెతికి పెట్టి దెన్ దాని నుంచి మనం ఫైల్కి ఓపెన్ చేసి పెడుతుంది మన వీ నోడ్ అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ ద రిమోట్ ఫైల్ విల్ బి యాక్సెస్డ్ బై ద క్లయింట్ వీ రిక్వెస్టెడ్. మనం రిక్వెస్ట్ చేసిన క్లయింటే మనకి చూపిస్తుంది, కానీ దాని దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు కాబట్టి దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ దాని దగ్గర ఓన్లీ ఆర్ నోడే ఉంది కాబట్టి ఆర్ నోడ్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వేరే క్లయింట్ నుంచి డేటా తెచ్చుకుని దాని నుంచి ఫైల్ ఓపెన్ చేసి మనకి ఇస్తుంది. ఓకే, ద కాలర్ is given a file descriptor for the remote file. No table entries are made on the server side. సర్వర్ సైడ్ ఏ ఎంట్రీస్ మేడ్ చేయము. ఎందుకు అంటే దాని దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కాబట్టి. ఏ క్లయింట్ అయితే మనం రిక్వెస్ట్ చేసామో అది ఇప్పుడు సర్వర్, కానీ దాని దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కాబట్టి నో టేబుల్ ఎంట్రీస్ విల్ బి నోటెడ్, బట్ ఓన్లీ a given ఫైల్ డిస్క్రిప్టర్ మాత్రమే రిమోట్ ఫైల్కి ఇస్తాము. ఆ ఫైల్ డిస్క్రిప్టర్ తీసుకుని మనకు ఆ ఫైల్ని ఓపెన్ చేసి పెడుతుంది. సబ్సిక్వెంట్ రీడ్స్ విల్ ఇన్వోక్ ద రిమోట్ ఫైల్ అండ్ ఫర్ ఎఫిషియన్సీ సేక్ ద ట్రాన్స్ఫర్స్ ఆర్ యూజువల్లీ ఇన్ లార్జ్ చంక్స్. ఓకే, సో మాక్సిమం 8K అంటే 8K స్పీడ్తో ఇన్ఫర్మేషన్ మనం రీడ్ చేయడం జరుగుతుంది రిమోట్ సిస్టమ్ నుంచి. ఓకేనండి, సో విల్ బి హ్యావింగ్ ద క్లియర్ పిక్చర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ హౌ ద రిమోట్ ఫైల్ యాక్సెసింగ్ విల్ బి డన్ అండ్ హౌ ద రిమోట్ మౌంటింగ్ విల్ బి డన్. రిమోట్ మౌంటింగ్, రిమోట్ ఫైల్ యాక్సెసింగ్ ఎలా ఇండివిజువల్గా జరుగుతుంది, అందులో నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఐ మీన్ వర్చువల్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది, వీ నోడ్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు కొంచెం డెపిక్ట్ చేసి చూపిస్తాను. యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ద క్లియర్ ఐడియా. ఓకే, నవ్ ఇట్ ఈస్
time up. I am leaving here. Get ready for the next class.